નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે લખમા ગઢવી। રાજ્યમાં પ્રજાના ટેક્સના પૈસા વસૂલવામાં તંત્ર જરાય પણ ચૂક નથી દાખવતું, પણ જ્યારે પ્રજાને વળતર આપવાનું થાય ત્યારે સરકાર હંમેશા ચૂકે છે, ભૂલે છે, પછી તસ્તી જ નથી લેતું। બેજવાબદારીની પણ કોઈ હદ હોય છે। તમે 182 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે મકાન બનાવી નાખો અને તેની ફાળવણી તમે ન કરી શકો। બાર વર્ષો સુધી એ મકાન એમનેમ પડી રહે, તેની ગુણવત્તા પર સવાલો થાય અને આખરે તેને તોડવો અને એના માટે પણ તમારે પાછળથી ફરી એકવાર ખર્ચો કરવો પડે। એટલે શું આ પ્રજાના પૈસા વેડફવાનો પીળો પાસ છે? આ બેજવાબદાર સત્તાધીશો પાસે ઘરનું ઘર આપવાની વાતો કરી તો પછી કલ્યાણ કરવામાં શું આડું આવી ગયું આપને? પ્રજાના પરસેવાના પૈસાનો શું કામ ધુમાડો કરો છો? એસીમાં બેસેલાને બદલે તમે એક ગામડાના ખેડૂત કે પછી મજૂરની દશા જુઓ તો સમજાશે કઈ રીતે આ પૈસા ભેગા થાય છે અને એ પૈસાનું તમે સ્વાહા કરી નાખો છો। કોણે આપ્યો છે આ અધિકાર તમને? 12 વર્ષ સુધી તમને સમય જ ન મળ્યો ગરીબોને બહારે જવાનો? પછી મતદાન માટે તમે કેમ? તમને દરેક તમામ એરિયા 5 વર્ષમાં 2 થી 3 વખત યાદ આવી જાય છે। અને સૌથી શરમજનક બાબત તો એ છે કે જ્યારે મેયરને આ સવાલ પૂછવામાં આવ્યો તો તેમણે હાસ્યાસ્પદ જવાબ આપ્યો અને એમણે એવું કહ્યું કે પોતે આ બધી વસ્તુથી અજાણ છે। હવે શું આ કલ્યાણ કેવી રીતે કરશે પ્રજાનું? એએમસી સહિત અનેક મનપામાં થતા ભ્રષ્ટાચાર પર કરીશું આજનો સીધો સંવાદ અને જે પ્રજા પર મસ્કરી થઈ રહી છે તેનો પણ તેમાં ઉલ્લેખ કરીશું। ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા જે શહેજાદ ખાન પઠાણ વિપક્ષ નેતા એએમસીના છે તે શું કહી રહ્યા છે આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને પહેલા તેને સાંભળી લઈએ। गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गरीब आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। यूपीए सरकार के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 2011 में वटवा में 180 करोड़ की लागत से गरीब आवास योजना बनाने में आई थी। इस गरीब आवास योजना का उद्देश्य यही था कि अहमदाबाद शहर में जो भी झुपड़पट्टी है उस झुपड़पट्टी को हटाकर उन्हें पक्के मकान दिए जाए। और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था कि झुपड़पट्टी मुक्त भारत बनाना है। लेकिन अहमदाबाद शहर में कुछ विपरीत ही कार्य हुआ। झुपड़पट्टी मुक्त अहमदाबाद तो नहीं हुआ, लेकिन झुपड़पट्टी के लोगों के आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया। 12 वर्ष में ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए आवासों को तोड़ने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं 12 वर्ष में ही समग्र हाउसिंग की जितनी बिल्डिंगें बनाई गई थी उसको जर्जरित घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सभी आवास में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक भी ड्रॉ नहीं किया था। वटवा में ज़्यादातर हाउसिंग में 2200 ऐसे आवास थे जिन्हें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें एक भी झुपड़पट्टी वासी को मकान नहीं दिया गया था। यानी कि खाली पड़े हुए आवास भी भारतीय जनता पार्टी के राज में जर्जरित हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2011 के दौरान 2 कंपनियों के द्वारा इन आवासों का निर्माण किया गया था। एक कंपनी का नाम सिंटेक्स था, दूसरी कंपनी का नाम था एमवी ओमनी। इनके द्वारा 180 करोड़ की लागत से वटवा में इन हाउसिंगों का निर्माण किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाप के कारण, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पाप के कारण 12 वर्ष में ही सारे के सारे आवास जर्जरित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इसे तोड़ने का निर्णय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब मीडिया यहाँ पर आई, जब विपक्ष यहाँ पर आया, तो देखने को ये मिला कि इसको तोड़ने का कार्य तो 6 महीने पहले से ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष यहाँ ये उठाता है कि यदि भ्रष्टाचार सामने आया तो भ्रष्टाचार का जांच करनी चाहिए, भ्रष्टाचार कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि बिल्डिंगों को तोड़ने का कार्य पहले से ही कर दिया गया। यानी कि यह साफ बताता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सारे सबूतों को मिटाकर इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं दफन करने की कोशिश कर।
ચર્ચાની શરૂઆત કરશું, જેમાં પ્રફુલભાઈ ત્રિવેદી મંતવ્ય ન્યૂઝના એસોસિએટ એડિટર જોડાઈ ચૂક્યા છે અને રીનાબેન બ્રહ્મભટ્ટ જોડાય છે, રાજકીય વિશ્લેષક છે. પહેલા તો બંને મહાનુભાવોનું સ્વાગત છે. પ્રફુલભાઈ, શરૂઆત આપનાથી જ કરીશું કે વટવાની અંદર જે ગરીબ લોકોને આવાસ ફાળવવામાં આવતા હોય છે અને એ આવાસને અત્યારે તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે. ફક્ત 12 જ વર્ષ એ આવાસ આપવામાં જો કે નહોતા આવ્યા ગરીબોને રહેવા માટે, ઉપયોગમાં નહોતા લેવાયા અને ફક્ત 12 જ વર્ષની અંદર તે એકદમ જર્જરિત હાલતમાં થઈ ચૂક્યા છે. એની ગુણવત્તા પર એટલા સવાલો ઊભા થયા કે એને તોડવાનો વારો આવી રહ્યો છે. હવે આ બધા વચ્ચે હવે એ જે મટીરિયલ વાપરવામાં આવ્યો હશે એની ગુણવત્તા કેવા પ્રકારની હશે? લખમાં હવે ધીરે ધીરે એવું પ્રસ્થાપિત થવા માંડ્યું છે કે ભ્રષ્ટાચારનું બીજું નામ એટલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જે બાંધકામો કર્યા છે, જે કાંઈ કર્યું છે, બધી જ જગ્યાએ ફરિયાદો ઊભી થવા માંડી છે. આજકાલ તમે જુઓ તો હાટકેશ્વર બ્રિજ જે 45 કરોડમાં બંધાયો હતો, એનો 52 કરોડમાં તોડવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો. એ બાબત આજે રાષ્ટ્રીય સ્તરે તમામ ચેનલોમાં ને તમામ મીડિયામાં ચાલી રહી છે. ત્યાં આ બીજું કૌભાંડ બહાર આવ્યું. જો કે હાટકેશ્વર બ્રિજ અંગે કોઈએ પાછી એવી ધડ માથા વગરની સ્પષ્ટતા આપી હતી કે 12 કરોડ તોડવાના છે અને 40 કરોડમાં ફરી બનાવવાનો છે, માટે 52 કરોડ છે. 45 કરોડનો બ્રિજ 52 કરોડમાં તોડવાનો, સોના કરતા ઘડામણ મોંઘું એવું નથી, એવી સ્પષ્ટતા કરી હતી. અરે ભાઈ, 10 વર્ષ પહેલા જે બ્રિજ 45 કરોડમાં બન્યો હતો એ આજની તારીખે 40 કરોડમાં બનવાનો હતો. એટલે એવી ધડ માથા વગરની કોઈ સ્પષ્ટતા કરી હતી. હવે આપણે આના ઉપર આવીએ, વટવા ઉપર. આ બીજું પ્રકરણ છે હાટકેશ્વર પછીનું. હવે વટવાની અંદર જે ગરીબ આવાસ યોજના EWS બંધાયા હતા, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, એ 2011-12માં બંધાયા હતા. અને એ વખતે જે કેન્દ્રની સરકાર હતી, JNNURM એની જે યોજના હતી, એની નીચે 338 કરોડની સહાયની જાહેરાત કરી હતી. એમાંથી થોડા ઓછા પણ આવ્યા હતા, પરંતુ એમાંથી વટવાની અંદર જે ગરીબ આવાસ યોજનાના જે ફ્લેટો બન્યા હતા એની કુલ સંખ્યા છે ને એ 8,960 ફ્લેટોની હતી. એમાં અત્યારે જે તોડવામાં આવે છે એ ફેઝ 5 છે. ફેઝ 5ની અંદર 1,888 ફ્લેટ બનાવવામાં આવ્યા છે. એમાંથી 224 ફ્લેટ છે એ ફળવાઈ ગયા છે ને એમાં લોકો રહે પણ છે. જ્યારે 1,664 તોડવા માટેનો ઓર્ડર આપ્યો છે. એમાંથી લગભગ 1,000 જેટલા મકાનો તો તૂટી પણ ગયા છે. આ અંગે જ્યારે મેં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીને પૂછ્યું તો દેવાંગભાઈએ એમ કહ્યું કે આ અંગેનો નિર્ણય સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 15/7/2023ના રોજ લેવાયો હતો. હવે આ નિર્ણય લેવાયો હતો એ બહુ લોકોને ખબર નથી, એટલે અત્યારે તો એમ જ ચાલ્યું છે કે ભાઈ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની જાણ બહાર તોડવામાં આવી રહ્યું છે. અને હવે બહાર આખો હોબાળો કઈ રીતે થયો? 1,000 ફ્લેટ તૂટી ગયા ત્યાં સુધી કોઈને ખબર જ ના પડી. પણ હોબાળો એ રીતનો થયો કે ત્યાં ડેમરેજના ઢગલે ઢગલા થવા માંડ્યા અને આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી આ કચરો ઉપાડો, વરસાદ, મચ્છરોનો ત્રાસ, આ બધાના કારણે આ ડેમરેજ ઉપાડવા માટેની જ્યારે ફરિયાદ આવી ત્યારે બધાના કાન ચમક્યા અને બધાને ખબર પડી કે આટલા બધા ફ્લેટો તો તોડી નાખ્યા છે એમ. હવે એ જે ડેમરેજ ત્યાં પડ્યો છે એને લઈ જવા માટેના કોન્ટ્રાક્ટની વાત ચાલે છે કે ભાઈ આને આનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવો પડશે. કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો છે કે નહીં એ હજુ કંઈ બહાર આવ્યું નથી. હવે આ ફ્લેટો જે બનેલા હતા 12 વર્ષ પહેલા 2011-12માં આ ફ્લેટો બન્યા હતા અને ત્યારબાદ લાંબા સમય સુધી એની ફાળવણી ના થઈ. ફાળવણી ના થઈ એટલે આજુબાજુના લોકો એમાંથી બારણા, ઇલેક્ટ્રિક જે લાગેલા સરસામાન હતો એ, પછી ચકલી અને નળ ને એ બધા ઇક્વિપમેન્ટ એ બધાની ચોરીઓ થઈ ગઈ હતી અને બારી બારણા પણ લોકો લઈ ગયા હતા. એટલે ત્યાં અસામાજિક તત્વોના અડ્ડા બનવા માંડ્યા હતા અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિ પૂર્ણપણે ફાલી ફૂલી હતી. હવે જ્યારે બદરુદ્દીન શેખ 7-8 વર્ષ પહેલા જ્યારે એ વિરોધ પક્ષના નેતા હતા ત્યારે એમણે
આ બધી બાબતો છે મીડિયા સામે મૂકેલીને અને ફોટા સાથે મોટી મોટી સ્ટોરી છપાઈ હતી કે ભાઈ અસામાજિક તત્વોના અડ્ડા થઈ ગયા છે, બધું ચોરાઈ ગયું છે, ત્યાંના બધા જ સરસામાન છે લોકો ઘેર લઈ ગયા છે. આમ છતાં તમે વિચાર કરો કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું તંત્ર કેટલું નિર્ભર છે, કેટલું બિનસંવેદનશીલ છે કે એને કોઈ આટલું છપાઈ ગયા પછી કોઈ ધ્યાન જ ના આપ્યું અને આગળ એની એ જ પ્રવૃત્તિ બધી ચાલુ રહી. હવે આનો બીજો સ્ટેજ આવ્યું કે જે ફ્લેટો નહોતા ફળવાયા એ ખંડેર જેવા થઈ ગયા હતા, એની સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી માટે કોઈને કામ સોંપવામાં આવ્યું અને એનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો કે આની સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી પૂરી થઈ ગઈ છે અને આને પાડી દેવા પડે. એટલે એ લોકોએ એ રિપોર્ટના આધારે તોડવાનો નિર્ણય લીધો અને તોડવાનો ચાલુ કર્યો. હવે તમે વિચાર કરો કે કરોડો રૂપિયામાં ઊભી થયેલી આ મિલકત એક પણ દિવસ ઉપયોગ થયા વગર એને તોડી પાડવામાં આવે છે. પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો કેટલો મોટો દુર્વ્યય થઈ રહ્યો છે. અને હવે આમાંથી બીજો એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો એ થાય છે કે 200 આ પૈકીના જ 224 ફ્લેટમાં તો લોકો રહે છે, તો બાકીના 1664 તોડી નાખવામાં આવશે. તો આ બંનેના મટીરિયલ અલગ અલગ વપરાયા હતા. જે ફાળવી દેવામાં આવે છે એમાં સારું મટીરિયલ હતું અને આ 1600 ફ્લેટોમાં નબળું મટીરિયલ હતું, એવું છે. આ કેવા પ્રકારે લોકો સાથે બનાવટ કરવામાં આવી રહી છે, કેવા બોદા ખુલાસા કરવામાં આવી રહ્યા છે કે પેલા રહે છે એ નહીં તોડવામાં આવે, બાકીના તોડી નાખવામાં આવશે. હવે આ ફ્લેટો છે એ કહેવાય છે કે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ જ્યારે ડેવલપ થયું ત્યારે નદી કિનારાના પૂર્વ વિસ્તારના જે કિનારો હતો ત્યાં કેટલાક ઝૂંપડપટ્ટી હતી અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં લોકો રહેતા હતા, એ વિસ્થાપિત થયા એટલે એ લોકોને આ ફળવાયા હતા પણ એ રહેવા નથી ગયા એવું કહેવાય છે. જો કે એ વખતે આના 60,000 રૂપિયા ભરવાના પણ હતા, કદાચ ભરવાની ઈચ્છા નહીં હોય, કદાચ વિસ્તાર પસંદ નહીં આવ્યો હોય કે ગમે તેમ એ લોકો ત્યાં રહેવા નહોતા ગયા અને 60,000 રૂપિયા લોકો ભર્યા નહોતા. હવે એ ના ભર્યા અને એ લોકો ના રહેવા ગયા પછી બીજા કોઈ ગરીબોને પણ ફાળવવાની તસદી કોર્પોરેશને ના લીધી. એ ત્યાં સુધી કે એ સમયે બહાર પડેલા કેગના રિપોર્ટમાં લખેલું છે કે તમારા ફ્લેટો છે એ ખંડેર થઈ રહ્યા છે, તમે ફાળવા નથી. મીડિયાને તો તેમને ધ્યાનમાં ના લીધું, કેગના રિપોર્ટને ધ્યાનમાં ના લીધો અને કોઈ તસદી જ ના લીધી કે આપણે આ કોર્પોરેશનની મિલકત છે તો એની જાળવણી કરીએ. કોર્પોરેશન પોતાની મિલકતોની જાળવણી માટે કેટલું બેદરકાર છે એનો આ સૌથી મોટો નમૂનો છે. બિલકુલ. હવે રીનાબેન, એએમસીમાં તો ગરીબ આવાસ યોજનાના જે મકાનો છે એ ન આપવામાં આવ્યા અને એ બધું આખા કરોડો રૂપિયા બરબાદ થયા, 182 કરોડ જે હતા એ બધું અત્યારે પતન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવે આ એક જ એવી શાખા નથી કે અહીંયા ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે, તમામ શાખાઓ એવી છે અને એક ખાલી એએમસી એક જ નહીં, તમામ જે મહાનગરપાલિકાઓ છે તેની અંદર આ જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અને આપણે વારંવાર તેના પર ચર્ચા કરીએ છીએ. બિલકુલ કહી શકાય કે એકદમ યોગ્ય મુદ્દો છે, કેમ કે તમે જુઓ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કહી શકાય કે તમામ ગુજરાતની ખાસ કરીને ગુજરાત કે જે કહી શકાય કે દેશનું રોલ મોડેલ છે, જેના પર મોદીજી અત્યાર સુધી કહી શકાય કે દાવ લગાડી ચૂંટણીઓ લડતા આવ્યા છે અને અમિત શાહનું પણ છે ખરેખર ગૃહ રાજ્ય. તેમ છતાં તમે જુઓ કે આ જે ગૃહ રાજ્ય છે એના નામની ધજ્જિયા ઉડી રહી છે. આજે તમે કઈ રીતે તમે આને મોડલ સ્ટેટ કહેશો, કેમ કે તમે જુઓ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી મહાનગરપાલિકાઓ, તમે જેમ કહ્યું એમ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાઓ કે સુરત હોય કે પછી બરોડા હોય, તમામના તમે જુઓ કે બરોડામાં પણ તમે જુઓ કે જે વરસાદ હતો એને તંત્રની પોલ ખોલી નાખી, લોકોની જિંદગી કહી શકાય કે હરામ કરી નાખી અને તદ્દન જે એની કહી શકાય કે એ પછી નેતાઓના જે નિવેદનો પણ બહાર આવે, એમની જે બેજવાબદારી બહાર આવી અને હાસ્યાસ્પદ સ્થિતિ કહી શકાય એ પ્રકારની જે કહી શકાય કે વર્તણૂક પણ બહાર આવી, એ બધા પરથી ઓલ ઓવર તમે કહી શકો કે ખરેખર એમને કોઈનો ખોફ નથી, પહેલી વાત કોઈનો ડર નથી, શરમ નથી, કઈ જ નથી બચ્યું હવે એવું લાગે છે. અને મોદીજી માટે ખરેખર મેં આજ મંચ પરથી તમને કહું કે વિધાનસભાના ઇલેક્શન વખતે જ્યારે ભાજપના સહપ્રવક્તા મારી સાથે આવતા ત્યારે પણ હું કહેતી કે તમામ નગરપાલિકાઓનો ભ્રષ્ટાચાર વધતો જાય છે અને મોદીજી માટે માની લો કે મોદીજી વૈશ્વિક કદાવર નેતા બનતા જાય છે તો સ્વીકાર્યું, બરાબર છે આપની વાત. પરંતુ આ જે નગરપાલિકાઓ જે કહી શકાય કે સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણ થકી લોકોને કહી શકાય કે લોકોની સુખાકારી રોજ તમને જે કહી શકાય કે જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ જેમાં વીજળી, રસ્તા, લાઇટ, પાણી આ બધું જ આવી ગયું, એ પૂરી પાડવાની જેની ફરજ છે એમાં તમે જુઓ કે અમદાવાદમાં આજે પણ 48 થી 50 ભૂવા હતા, એટલે ભૂવા નગરી બની ચૂક્યું છે. એક તો રોડ રસ્તાને ખાડાનું તો કહેવાય જ નહીં. બીજી વસ્તુ તમને કહું લખમાં કે મોદીજી આવવાના હતા જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં ત્યારે આ જ નફ્ફટ કહી શકાય કે તંત્રએ તમે જુઓ કે રાતો રાત રોડ ઊભો કરી નાખ્યો હતો. ત્યાં કહી શકાય કે વૃક્ષો પણ તમે જો તો રંગી દીધા હતા, રંગરોગાન
અને ત્યાં કહી શકાય કે કઈક પ્રકારની ચિત્રામણ બધું ઘણું બધું કરી નાખ્યું હતું. અને પણ તમે જો કે કલાકોમાં, એટલે એમને અગર કરવું હોય તો કઈ વાર લાગતી નથી, પરંતુ મનની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. પરંતુ તમે જુઓ કે બેખોફ બનેલા તંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર એ હદે વ્યાપ્યો છે કે હવે તેમનો કોઈ ડર નથી, કોઈ ખોફ નથી. આપણે આજે ચેનલો પર આ પ્રકારે ડિસ્કસ ખુલ્લેઆમ કરીએ છીએ અને પેપરોમાં પણ તમે જો કે વિગતવાર અહેવાલો આવે છે. ને પ્રફુલભાઈ જે પ્રમાણે આખી વિગતવાર હકીકત કહી એ પ્રમાણે તમે જો કે આખો અહેવાલ હતો એમણે જે આખી વિગત આપી. એટલે તેમ છતાં તમે જો કે મને નથી લાગતું કે કોઈ એમના પડઘા પડે, અથવા તો હવે આમાં જે એ લોકોએ કર્યું છે, જે રાંધ્યું છે એમાં તો કઈ થવાનું નથી, એ તોડવા જ પડશે. અને બે મુદ્દા આમાં આવે છે, તો તમે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો એક વાતે, સોરી ભ્રષ્ટાચાર નહીં પણ નજરઅંદાજી કે બિલકુલ બેધ્યાનપણું, કે તમને ખ્યાલ જ નથી કે એક તો ગરીબો કહી શકાય કે જે આવાસ વગેરેમાં પણ જયારે તડકો, ઠંડી, ચોમાસું બધું હોય ત્યારે એ લોકોની શું હાલત હોય છે. એમાં ભ્રષ્ટાચાર પણ છે, કારણ કે તમારું જે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર હોય, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટમાં બાંધેલું હોય, એ મકાન 50 વર્ષ તો ચાલે જ. આ 12 વર્ષમાં કહેવા જઈ રહી છું પ્રફુલભાઈ કે આમાં બે વસ્તુ છે. એક તો નજરઅંદાજીનો ખ્યાલ છે, કદાચ સારી ભાષામાં આપણે આમ તો બોલીએ તો. બીજી વસ્તુ ભ્રષ્ટાચાર, કે જે મકાનો ખરેખર 12-13 વર્ષમાં તમે જુઓ કે આજે તોડવાનો વારો આવી ગયો. અને પ્રફુલભાઈએ જેમ કહ્યું કે તમે એવું નક્કી કરી નાખ્યું કે ભાઈ આ મકાનો તોડવા પડશે, તો જે લોકો રહી રહ્યા છે એ પણ ક્વોલિટી તો એ જ હોય, એટલે એ પણ ગમે ત્યારે પડે તો કોણ જવાબદાર બનશે એમના મૃત્યુ માટે? અને જે જાનહાની કે માનહાની જે થાય એના પર શું? એટલે કહી શકાય કે આ બે જવાબદારી અને કહી શકાય કે નફટાઈ હું તો કહીશ. એના માટે ખરેખર કોઈ પણ તંત્રના એક પણ કહી શકાય કે નગરપાલિકાના એક પણ વિભાગને તમે જો કે કોઈ દરકાર નથી. મને લાગે છે આ વાત વધારે આશ્ચર્યજનક ત્યારે લાગે છે જ્યારે મેયરને એ પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે, ને ત્યારે એક હાસ્યાસ્પદ જવાબ આપણી સામે આવે છે કે હું તો અજાણ છું, ભાઈ મને તો ખબર નથી આ શું થાય. સીધી વાત છે કે જે પ્રફુલભાઈ કહ્યું એમાં ગઈ સાલ કહી શકાય કે આનો જે કહી શકાય કે જે આના પર નિર્ણય લેવા આવ્યો હતો, એક વાત તો ગિરીશભાઈ જણાવ્યા પ્રમાણે, અને બીજું કે ખરેખર તમે જો કે 10-11 વર્ષનો મામલો છે આખો, તેમ છતાં તમે જો કે આટલા મકાનો પડ્યા રહ્યા. આજે તમે જુઓ કે કહી શકાય કે એના પર જાત જાતના જે કહી શકાય કે લુખ્ખા તત્વોનો અડ્ડો બની ગયું છે. અને બીજું કે પડવાના આરે છે એવું કહી શકાય. આમ તો તમારે જયારે તોડવાનો આજે વારો ક્યારે આવ્યો, એટલે કહી શકાય કે તમામ જે એમની જે નિષ્ક્રિયતા, બેજવાબદારપણી અને નફટાઈ અને નગરોળપણું જે બહાર આવે છે ખૂબ શરમજનક છે ખરેખર. તો હવે મને એવું લાગે છે કે ભાજપમાં આ પ્રશ્નોના જવાબ લોકોને આપવા એમને ભારે પડશે 100%. મારે ન છૂટક્યા કહેવું પડી રહ્યું છે. મોદીજીની ભલે મને ઇજ્જત હોય, તેમ છતાં આપણે કબૂલવું જ પડે કે નગરપાલિકાઓ જે છે એ બેખોફ છે, અને એમની પાછળ એમના ગોડફાધર કોણ છે કે એમને આટલો ડર જ નથી લાગી રહ્યો. જી હવે પ્રફુલભાઈ તમે મને એ કહો કે આ જ સ્થિતિ થોડા વર્ષો પહેલા ઓઢવ વિસ્તારમાં થઈ હતી. ત્યાં પણ જે ગરીબોના આવાસ યોજના હતી તેને આવી જ રીતે તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. ફરી એક વખત કરોડોનો વેડફાટ. એટલે શું આ બધી ઘટનાઓ પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે જે તંત્ર છે, જે સરકાર છે, તે પાછળ જે વીતી જાય છે એના પરથી ક્યારેય નથી શીખતું? કોઈ બોધપાઠ લેવાની એ લોકોની તૈયારી જ નથી હોતી, કારણ કે એટલી સંવેદનશીલતા નથી તો સત્તાધારી પક્ષમાં કે નથી વહીવટી તંત્રમાં, અધિકારીઓમાં કે એન્જિનિયરોમાં. આ તે જે ઓઢવની વાત કરી લખમાં, એ 6-7 વર્ષ પહેલાની વાત છે. ત્યાં પણ ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ યોજના હતી અને એ પણ 12 વર્ષે જ જર્જરિત થઈ ગઈ અને એક બ્લોક તૂટી પડ્યો, એમાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું અને ત્યારબાદ તમામ બ્લોક ખાલી કરાવી અને આખી જે સ્કીમ છે એ તોડી પાડવી પડી હતી. એ વખતે ત્યાંના જે ડીવાયએમસી હતા પ્રજાપતિ, એમણે મને કહેલી વાત છે કે એ રક્ષાબંધનનો દિવસ હતો અને એ ત્યાંથી પસાર થતા હતા ને એમને કંઈક એવું લાગ્યું કે આમાં ચાલુ મકાનો જર્જરિત છે, એટલે એમણે ઉભા રહીને એક બ્લોક ખાલી કરાવ્યો. પછી કોઈ વ્યક્તિની કોઈ અંદર ચીજ વસ્તુ રહી ગઈ, 1 કે 2 વ્યક્તિ અંદર લેવા ગયા અને આખો બ્લોક ધસી પડ્યો અને એમાં 1 કે 2 વ્યક્તિના પછી મૃત્યુ થયા હતા. અને ત્યારબાદ આખા શહેરની અંદર ઉહાપો થયો અને બધા જ બ્લોક છે એ લોકોને દબાણ કરીને ખાલી કરાવ્યા અને તોડી પાડ્યા હતા. કારણ કે એટલા બધા ગરીબ લોકો હતા કે બીજે જવું ક્યાં એ લોકો માટે બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો. એટલે એ વખતે બધા જ બ્લોક તોડી પાડ્યા હતા. આ કેટલા 6 કે 7 વર્ષ પહેલાની વાત છે. આમાંથી કોઈ બોધપાઠ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને લીધો નથી, નંબર 1. નંબર 2 કે એ વખતે કોઈ જ એન્જિનિયર, કોઈ જ હાઉસિંગ ખાતાનો અધિકારી કે કોઈ જ કોન્ટ્રાક્ટર સામે પગલાં નહોતા લીધા. એ જ વસ્તુનું પુનરાવર્તન અત્યારે થઈ રહ્યું છે. જો તમારે 12 વર્ષે ફ્લેટો તોડવાની નોબત આવી હોય તો એ કામ આપનાર હાઉસિંગ વિભાગના અધિકારીઓ,
એન્જિનિયરો, એનું સુપરવિઝનની જેની જવાબદારી છે એ એન્જિનિયરો, એનું બાંધકામ કર્યું છે એ કોન્ટ્રાક્ટર, એની સામે કેમ પગલાં નથી લેવાતા? આના મટીરિયલનો લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરાવીને સાયન્ટિફિક રીતે એનું એનાલિસિસ કેમ નથી કરાવતા? આજે વિરોધ પક્ષના નેતાએ કહ્યું કે આ તોડી અને ડેમરેજ ફેંકવાની એટલે પુરાવાનો નાશ કરવાની આખી પેરવી ચાલી રહી છે. એ વિરોધ પક્ષના નેતાએ કહ્યું એ સાવ સાચી વાત છે કે આ બધું છે એ ડેમરેજ પડી જાય એટલે ડેમરેજ ફાંકી દેવાનો. આજે ઓઢવમાં જે ઘટના બની હતી એ જ ઘટના એ જ પટ્ટામાં વટવાની અંદર બની. એટલે EWS આવાસ જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા વડાપ્રધાન શ્રીનું એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે કે ગરીબોને અને આવાસ મળવું જોઈએ, માથે છત મળવી જોઈએ. પરંતુ જો આવા જ મકાનો બાંધવાના હોય તો એનો અર્થ શું છે કે તમારે 12 વર્ષે એને તોડવાની નોબત આવે છે. 12 વર્ષે શા માટે તોડવા પડ્યા એનું એક એનાલિસિસ થવું જોઈએ, એની એક તપાસ કમિટી નિમાવી જોઈએ કોઈ નિવૃત્ત જજની અધ્યક્ષતામાં, અને જે જવાબદાર લોકો એની સામે પગલાં લેવા જોઈએ. આ તમામ જે કરોડો રૂપિયા ખર્ચાયા છે એ કરોડો રૂપિયા એમના પગારમાંથી, એમના PF માંથી ને એમના પેન્શનમાંથી વસૂલ કરવા જોઈએ. બિલકુલ. હવે રીનાબેન, રાજ્યની અંદર તમામ વિભાગો, આપણે રોડ રસ્તા લઈ લઈએ, બ્રિજ લઈ લઈએ, કે પછી શાળાઓનું સ્ટ્રક્ચર લઈ લઈએ, કે પછી આવાસ યોજના લઈ લઈએ, આ તમામની અંદર એટલા હદે ભ્રષ્ટાચાર વધી ગયો છે અને એ બધી જ જે ક્વોલિટી છે ને એકદમ ખરાબ, એકદમ ગુણવત્તા વગરનું કહી શકાય કે મટીરિયલ વાપરે. હવે આ બધા પાછળ આપણે એ તારણ કાઢી શકીએ કે જે આ માલ જે ત્યાં મોકલવામાં આવતું હોય છે, જે મટીરિયલ ત્યાં મોકલવામાં આવતું હોય છે એનું ચોરી થઈ જતી હોય કે પછી આડકતરી રીતે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય, એ બી તો બની શકે ને આ બધા પાછળ? લખમાં બિલકુલ સાચી વાત છે. તમે જુઓ કે ભ્રષ્ટાચાર શિષ્ટાચાર બની ગયો છે એક વાત. અને સૌથી પહેલા કે આપણે થોડા વર્ષ પહેલા શબ્દ આવ્યો હતો કે 0 ટોલરન્સ નીતિ આપણે અપનાવી ચૂક્યા છીએ. ક્યાં છે ભાઈ આ રૂપાળો જે શબ્દ છે એ ખરેખર તમાચા બરાબર છે અત્યારે તો મને એવું લાગી રહ્યું છે. કેમ કે તમે જુઓ કે કોઈ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર નથી. ભ્રષ્ટાચાર વિનાના તંત્રની અથવા તો કોઈ જગ્યાની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે અત્યારે. હવે સાચું કહ્યું તો બ્રિજ પરથી પસાર થઈ ત્યારે પણ ડર લાગતો હોય છે કે સાલું ક્યાંક પડશે તો નહીં ને, એવા વિચારો આવે છે. તમે જુઓ કે નારોલ તરફ જતા શાસ્ત્રી બ્રિજ છે, એની હાલત તો તમે જુઓ કે કેટલાય સમયથી ખરાબ છે અને ત્યાં સાંજે ખૂબ ટ્રાફિક જામ થાય છે, પરંતુ હજી પણ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. ત્યારે હું પસાર થઈ ત્યારે પણ મને ડર લાગ્યો કે ખરેખર આ બ્રિજ છે અગર પડે તો શું થાય. પરંતુ આ મારા મનમાં જે સવાલ આવે છે સત્તાધારીઓના મનમાં આવે છે ખરો એક વાત તો એ. અને બીજું કે ખરેખર સત્તાધારી તંત્રની ફરજમાં જે આવે એ જવાબદારી તમે જુઓ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી હાઈકોર્ટ નિભાવી રહી છે. હાઈકોર્ટના જજો, માન્ય જજો તમે જુઓ કે ફ્રિકવન્ટલી આ નફ્ફટ ને નગરોટ તંત્રના કહી શકાય કે અધિકારીઓને કટતરામાં ઉભા કરે છે, સવાલો પૂછે છે, વેધક સવાલો કરે છે. તેમ છતાં તમે જુઓ કે એમના પર કોઈ અસર થતી જ નથી. અને તમે જુઓ કે થોડા સમય પહેલા જે કહી શકાય કે આપણે ઢોર માટે તમે જુઓ કે શહેરમાં રખડતા ઢોરોનો ભયંકર આતંક હતો, કેટલા મૃત્યુ પણ આ માટે નીપજ્યા હતા. ત્યારે તમે જુઓ કે કહી શકાય કે હાઈકોર્ટના સખત ને કડક વલણ, ફ્રિકવન્ટલી ટકોરો અને હાઈકોર્ટે જે સતત કહી શકાય કે મોનિટરિંગ કરી અથવા તો કટઘરામાં આ લોકોને ઉભા કરી અને કહી શકાય કે લાલ આંખ બતાવીને તમે જુઓ કે શહેરમાંથી મોટા ભાગે આ રખડતા ઢોર બંધ કરાવ્યા. પરંતુ આજે પણ રોડ રસ્તા માટે એ જ સ્થિતિ છે. બ્રિજોની વાત કરવામાં આવે તો હાટકેશ્વર બ્રિજ પછી પણ તમે જુઓ કે કોઈ ખોફ, કોઈ ઉદાહરણ કંઈ જ લેવામાં આવ્યું નથી તમે જુઓ તો. અને જે કોન્ટ્રાક્ટરો જે છે ખરેખર એમને પણ તમે જો ફ્રિકવન્ટલી નામ બહાર આવે છે, તેમ છતાં તમે જો કે કોઈ અસર છે જ નહીં. અને તમને કહું વધારે આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે આ જે કોન્ટ્રાક્ટરો જે છે કે અહીં તો ઉકાળતા નથી એવું કંઈ, અને એમની મિલીભગત બહાર આવે છે. તમે જે કહ્યું કે માલની ગુણવત્તાની ક્વોલિટી, તો પહેલેથી બે ત્રણ વસ્તુ સંભાવનાઓ તો અનેક છે જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ શકે, મિલીભગત થઈ શકે, મલાઈ ખાઈ શકાય એ પ્રકારે વર્તણૂક ને કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવે છે. સીધી વાત છે. પહેલો તો કાંતો માલ જ ખરાબ લેવામાં આવે છે સસ્તો. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે કહ્યું કે ચોરી થઈ જાય, પણ ચોરીની સંભાવના ઓછી છે કેમ કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં તો જે માલ હોય એની હેરફેરી કરવામાં આવે તો ક્યાંક ધ્યાનમાં આવી જાય. એટલે પહેલેથી ક્વોલિટી કહી શકાય કે મિલીભગત. કેમ કે રીનાબેન, ચોરીની વાત હું કઈ રીતે કરું છું આપને સમજાવવું કે જ્યારે ગુરુકુળ રોડ ઉપર રોડ બનતો હતો ત્યારે તે સમયના વિરોધ પક્ષના નેતા ત્યાં પહોંચ્યા, રોડ કમિટીના ચેરમેનને બોલાવ્યા અને એ લોકો ત્યાં જ્યાંથી માલ સપ્લાય થતો હતો એ જગ્યાએ જઈને જોયું તો 8 ગાડીઓ ત્યાંથી રવાના કરવામાં આવી હતી કાગળ ઉપર, અને અહીંયા 4 જ ગાડીઓનો માલ વપરાયો હતો. 3 ગાડીઓ અધ્ધર કરી નાખી હતી. 7 ગાડીઓમાંથી 4 જ ગાડીઓ અહીં પહોંચી હતી, એટલે 3 ગાડીઓ અધ્ધર કરી નાખી હતી. એ રીતે માલ ચોરી થાય છે. કપચી છે એ 45 ગ્રેડની વાપરવાની હોય ત્યાં 20 ગ્રેડની વપરાય છે, એ રીતે માલ ચોરી થાય છે. IOC ના ખોટા બિલો આપી
અને ડામરની ચોરી કરાય છે એ રીતે ચોરી થાય છે. જી બરાબર, આપની વાત સાચી છે. મીન્સ કે સંભાવના તો આ છે કેમ કે તમે જુઓ કે જ્યારે કોઈ પણ કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે અથવા તો કોઈ વસ્તુનો કોન્ટ્રાક્ટ અપાય છે ત્યારે એનો હિસ્સો ઉપરથી લઈને નીચે સુધી અપાય છે. ત્યારે પ્રજા સુધી તમે જુઓ કે રાજીવ ગાંધી સમયમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ 1 રૂપિયો હોય એના 95 પૈસા લગભગ તમે જુઓ કે ચોરી થઈ જતી હોય છે અથવા વેચાઈ જતા હોય છે. એટલે તમે વિચારો કે પ્રજાના ભાગમાં અથવા તો જે સર્વિસ આપવાની છે અથવા તો જે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ તમામ જે ક્ષેત્ર છે તેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર એટલે તમારા ભાગમાં આવે શું બરોબર. એટલે એની ક્વોલિટી તો Okay. કઈ રીતે બની જ શકે. હા, okay, okay. એક વસ્તુ મુદ્દાનો એ છે. જી બિલકુલ. હવે સમયનો અભાવ છે એટલા માટે રોકવા માંગીશ. પ્રફુલભાઈ, સમાપનમાં તમે શું કહેશો? લખમાં જ્યારે કેગના રિપોર્ટની અંદર આવ્યું ત્યારે કેગના રિપોર્ટમાં એક બીજી વાત પણ બહુ જ ચોંકાવનારી હતી કે આ જે ઝૂંપડપટ્ટી તોડી અને ત્યાં આવાસ યોજના બનાવવામાં છે ને TDR ટ્રાન્સફર ડેવલપમેન્ટ રાઇટ આપવામાં આવે છે અને એ ટ્રાન્સફર ડેવલપમેન્ટ રાઇટમાં બહુ મોટા ગફલા થાય છે. કેગે એ સમયે 350 કરોડ રૂપિયાના TDR એના બિલ્ડરોને વધારે આપી દીધા હોવાની નોંધ કરી હતી અને આ જ બતાવે છે કે દરેક ખૂણે, દરેક ક્ષેત્રે અને દરેક વળાંક ઉપર કોઈને કોઈ જેને જે તક મળે એ ખોટું કરી લે છે. હવે આપણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જે ટેન્ડરની પદ્ધતિ છે એની વાત કરીએ તો એમાં એક તો સૌથી લોએસ્ટ ટેન્ડર હોય એને પસંદ કરવામાં આવે છે. ક્યારેક તો આ લોએસ્ટ ટેન્ડર છે એ નક્કી કરેલા અંદાજ કરતા નીચું આવે છે. માની લો કે એક કામ કરવાના 100 રૂપિયા નક્કી કર્યા અને 90 રૂપિયાનું ટેન્ડર આવ્યું તો ભાઈ તમારે પહેલા જ શંકા જેવી જોઈએ કે તમે 100 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે એને એમાં નફો પણ લેવાનો છે તો 90 રૂપિયામાં શું કામ કરશે? શા માટે શંકા નથી કરતા? સૌથી જે ફર્સ્ટ લોએસ્ટ આવે એને પસંદ કરી લેવું. એ કામ કેવું કરશે એ કેમ જોવામાં નથી આવતું. અને બીજું જે ટકાવારીની પદ્ધતિ દાખલ થઈ છે એ બહુ જ ખતરનાક છે. ઓછામાં ઓછા કોન્ટ્રાક્ટરે 16 થી 18 થી 20% જેવું કોર્પોરેશન એવા ટકાઓ વેચાઈ જાય છે. વત્તા એનો 20% નફો, 40%. 40% જો તમે કાઢી લો તો 50 કે 60%માં એ કામ કરવાનો તો મટીરિયલ હલકું વાપરવાનો, મટીરિયલ ચોરી કરવાનો સ્વાભાવિક છે. અને જે તમે થર્ડ પાર્ટીને જે સુપરવિઝનના કોન્ટ્રાક્ટ સોંપો છો એ લોકો ઉપર તો ક્યારે પગલાં લેતા જ નથી કે તમે શું જોયું હતું ત્યાં સાઇટ ઉપર. જો મટીરિયલ હલકું વપરાતું હતું તો તમે જોયું હતું શું? શા માટે જ્યારે બાંધકામ થતું હોય છે ત્યારે એના મટીરિયલનો લેબ ટેસ્ટ નથી થતો? તમારે ટેન્ડરની અંદર જ આ શરત નાખી દેવી જોઈએ કે દર 6 મહિને તમારે તમારા વપરાતા મટીરિયલનો લેબ ટેસ્ટ આપવો પડશે. શા માટે લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ નથી કરાવતા કે ભાઈ સાચું મટીરિયલ વપરાય છે કે ખોટું? હવે આ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો છે એવું સમગ્ર રાજ્યમાં છે જેને કારણે નવા બ્રિજમાં ખાડા પડી જાય છે, પિલર પડી જાય છે, નવા જેટલા બાંધકામો થાય છે એમાંથી પાણી ચૂવે છે, તૂટી પડે છે. ઘણી જગ્યાએ આપણે એરપોર્ટના છતે તૂટી પડ્યા. બધું જ જે આપણે નજરે જોઈ રહ્યા છે. આપણે દ્વારકાનો નવો બ્રિજ જે થયો એ બ્રિજની અંદર ગાબડા પડી ગયા. એટલે આ બધી જ વસ્તુનો તમે સરવાળો કરો તો એક જ આવે છે કે ભ્રષ્ટાચારની માત્રા રાજ્યભરની અંદર વધી છે. અને સૌથી જો વધી હોય ન ધણિયાતા રાજ જેવું, ન ધણિયાતા ખેતર જેવી હાલત હોય તો એ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની છે. જી, બંને મહાનુભાવો જોડાયા તે બદલ આપ બંનેનો આભાર. તંત્ર વારંવાર પ્રજાના પૈસાનો વેડફાટ કરે છે અથવા તો એ પૈસા છે એને આડધેડ વાપરતા હોય છે. હવે આ બધા વચ્ચે ભ્રષ્ટાચારીઓના કિસ્સા પણ ભરાતા હોય છે. 12 જ વર્ષમાં કોઈ આવાસ કઈ રીતે ખંડેર બની જાય? 12 વર્ષો સુધી કેમ કોઈને એ આવાસો તરફ જોવાનો પણ સમય ન મળ્યો? અને એટલા શું એ વ્યસ્ત હતા કે આવાસ ફાળવી જ ન શક્યા? ખેર, આ અંધેર વહીવટમાં પીસાતા લોકો વહેલી તકે તેમાંથી ઉજાગર થાય તેવી આશા સાથે ચર્ચાને સમાપ્ત કરીશું. આવતીકાલે ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. નમસ્કાર.